So good morning students. In today's session we are going to discuss about polity orientation. Okay, orientation related to Indian polity, and you know that APPSC group 1 group 2 related, and apart from group 1 group 2 related to some other jobs also. Recently there was a update regarding the job calendar. Okay, so group 1 is going to be in phase 2 and group 2 is going to be in phase 3. Idea undi kada meeku chustunnara job calendar lo. So now regarding the group 1 and group 2, for both of this examination a common subject is Indian polity. Okay, so regarding this, first we will discuss about what in this particular Indian polity module you are going to learn. Okay, Indian polity module lo asalu emem untayi, what we are going to cover. At the same time we will also discuss how you can simultaneously prepare for group 1 as well as the group 2. Okay, so how many of you are preparing for want to prepare for both group 1 and group 2 simultaneously? Please raise your hands. Group 1, group 2. Last, you are already preparing for UPSC. Okay, don't want to give the group 1 or group 2. Okay, fine. So what I can suggest you is, if you see recent APPSC results, okay, you know that recently APPSC declared both group 1 as well as the group 2 results. You know that. Okay, in that results, some of the candidates they were selected in group 2 as well as they selected the same candidates they were selected in group 1 as well. Okay, that means what we can understand, you must understand that candidates are preparing for both group 1 as well as the group 2. For example, okay, recently couple of candidates who were selected as deputy collector in APPSC group 1. Okay, deputy collector, and out of those two candidates, one candidate already they given UPSC interview also. From this, what you must understand, students who are preparing for the UPSC, simultaneously they are overlapping their preparation for group 1 as well as the group 2, because nowadays things are changed. ఇప్పుడు మనకి ఒక వర్టికల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అనేది లేదు. వర్టికల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మై వాయిస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? If you are unable to understand, please let me know, so I will slow down. Okay, first let me explain how preparation changed. Okay, previously, like 4 years back or 5 years back or else 6-7 years back, students used to be in only single lane of preparation. Okay, that means from Andhra, students who are preparing for UPSC, they used to prepare only for the UPSC. Same applies to group 1 and group 2, but now things are changing. Why? Because lot of unpredictability added in the exam. Okay, I'll give you an example. One of my friends, he was unable to select in group 2, but within 15 days or 1 month he was able to write group 1, and now he is working as a like a DSP in Andhra Pradesh. So from these examples, what we can understand, we must understand one thing. Now these paths are getting overlapped. Ante group 1 dedication gaani, group 1 ga dedicated ga prepare avadam, UPSC dedicated prepare avadam, those days are gone. Okay, and present recently APPSC group 1 topper, one of the topper, she was working as a group 4 in Telangana, but now she got job in group 1 as a deputy collector. So from these like examples, we must understand one thing, that is there is a lot of commonality in group 1, group 2 and UPSC. Okay, the difference is UPSC exam is a predictable exam, predictable in the sense of notification. Exam question vishayamlo predictable kaadu, but notification vishayamlo UPSC is a predictable. That means what? Every year you can expect a UPSC notification, and every year obviously you know prelims date and mains date and personality date well before ahead. Okay, whereas group 1, group 2, especially in Andhra Pradesh, they are somewhat predictable. For example, in Telangana, for last 10 years or 12 years, there was only one group 1 notification, whereas in Andhra Pradesh, you might have seen at least 3 notifications related to group 1 after the Andhra Pradesh and Telangana was divided. 3 notifications say kada, group 1 notifications. How many? 2 or 3? Do you have an idea? 2014 లో Andhra Pradesh and Telangana divide అయిపోయిన తర్వాత, how many group 1 notifications issued in Andhra Pradesh? You are from Andhra Pradesh, yeah? So for 3. That means 3 group 1 notification ante, you must understand there is a lot of stability, predictability is there. That means ఒక నోటిఫికేషన్లో మనం మిస్ అయినా కూడా ఇంకో నోటిఫికేషన్లోనైనా సరే మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ స్టూడెంట్స్కి అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద పాయింట్.
So now there is a lot of overlap between the UPSC Group 1 and Group 2 students. అంటే ఇది ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు గ్రూప్ 2 రాస్తున్నారు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం గ్రూప్ 2 రాస్తున్న వాళ్ళు, గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు గ్రూప్ 2 రాస్తున్నారు, గ్రూప్ 1 రాస్తున్నారు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా గ్రూప్ 2 రాస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ a single candidate is selecting into group 2, group 1, and at the same time UPSC also. I'll give you one more example before we go into further regarding the orientation. మీరు చూసుంటే మన తెలంగాణలో రీసెంట్ గ్రూప్ 1 రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది with around 563 posts. You know that, yeah? Now the foundation program is going on for them. Okay? Out of 563, more or less 20 members, they were selected in the recent UPSC results. Do you know that? Okay, one girl, she got 55 rank in UPSC, and previously she was selected into group 1 as a DSP. Okay? So from all these examples, you must understand one thing. There is no single lane in your preparation. Okay? There is a chance that these paths will, overlap. That means if you are preparing for UPSC, definitely you have to overlap with group 1 preparation and at the same time with group 2 preparation. How to overlap this preparation with respect to UPSC group 1 and group 2? First we will try to understand what is exclusive for UPSC. Okay? Then once I explain what is the exclusivity of UPSC, then I'll explain how you can overlap all these three exams. Okay? ఎందుకు ఓవర్లాప్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా? బికాస్ లాట్ ఆఫ్ టాపర్స్ ఇన్ తెలంగాణ రీసెంట్లీ గ్రూప్ 1 టాపర్స్, దే ఆర్ ఇన్ ద UPSC టాపర్స్. ఇన్ ద APPSC ఆల్సో సింగిల్ క్యాండిడేట్, ఓకే, దే వర్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ గ్రూప్ 2, group 1 simultaneously. This trend is there in both Telangana and Andhra Pradesh. First, what is exclusive related to UPSC? The exclusive is optional. Okay, optional subject is exclusive to UPSC, not related to group 1 and group 2. You all know that in UPSC you have to choose one optional subject. Okay, so that is exclusively to UPSC. Okay, apart from optional subjects, rest of the subjects such as history, polity, and economy, geography, environment plus SNT. These are the common subjects. Okay, these are the common subjects for all these exams, isn't it? That means if we are in the age of 21 to 25, so one of your smartest preparation should be, you have to be very strong with these subjects. Why you should be very strong with these subjects? If you are very strong with these subjects, you can attempt with the UPSC. At the same time, you can also top up with the AP subjects. Okay. For example, this is the year in 2026. Recently, AP government released a job calendar, and you can expect APPSC Group 1 and Group 2, around the corner. Especially by August as well as September, you can expect the Group 1, Group 2 notification. By that time, if you are good with these subjects, simply you can add these subjects into your preparation and you are able to clear any one of these exams while simultaneously preparing for the UPSC. This should be your strategy. That is the reason, since the beginning of the session, I am telling to you, only single lane approach is outdated now. ఇప్పుడు ఎవరినైనా సరే మీరు అశోక్ నగర్లో ఎవరిని అడిగినా కూడా ఓన్లీ UPSC ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళ యొక్క పర్సంటేజ్ తగ్గింది. ఓకే, నార్మల్ టైమ్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ UPSC, బట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ కమింగ్, దే ఆర్ ఓవర్లాపింగ్ విత్ దిస్. ఎందుకు ఈ మధ్యలో జరిగింది ట్రెండ్? లాస్ట్ 3-4 years. ఇంతకుముందు ఎందుకు లేదంటే ప్రీవియస్లీ, అంటే ఒక 4-5 years బ్యాక్ చూస్తే మీరు Group 1, Group 2 exclusively, most of the times these exams were dominated by the Telugu medium students. Ana kada? But now these exams are mostly dominated by the English medium students. Did you understand this? Did you observe this trend? For example, out of 563 recently, Telangana Group 1 candidates, there were around 40 members, 40 or around 30 odd students who selected for deputy collectors. That means RDO. Okay. Out of them, only 2 or 3 students are from Telugu medium. Rest of all the students are from English medium. Okay, and few of them already they were in the selection list of the recent UPSC results. So why this overlap
is possible? The overlap is possible because availability of the material. Previously, for UPSC student who wanted to prepare for the APPSC Group 1, Group 2, the material was not available. But now, the material availability improved this kind of overlap in the preparation. So now, so what you have to do, as most of you, how many of you are preparing in these for these 3 exams? Okay, please raise your hand. UPSC Group 1, Group 2. In long run, 1, 2 exams. These are the 2 people. Rest of the guys, you are for both Group 1 and Group 2. And you are for the UPSC at the moment. Okay. So now, after attending this session, definitely your perspective will change and start preparing for all these 3 exams simultaneously. For this, you don't need to do any rocket science. For this, first you have to be very good with these subjects. Okay. Why I am telling to you is, some of my students, okay, like 3-4 years back, they were into UPSC coaching. But now, they are attending the NABARD exams. And now IB interviews are going on. Intelligence Bureau interviews going on. Now they are attending IB interviews and Coal India interviews. Okay, few of them got the Coal India job also. That means students are having some backup options. Okay, even you should also have some backup option. How to develop the backup option, I will tell you. But now, at the moment, your utmost concentration should be preparing for these 3 exams simultaneously. For the simultaneous preparation, your building block should be these subjects first. Okay, whether you are exclusively preparing for UPSC, or whether you are preparing for UPSC Group 1, Group 2, or whether you are preparing for Group 1 and Group 2, your first focus should be these subjects. Because once you are very good with these subjects, this knowledge not only helps in these 3 exams, this knowledge also helps to you when you are attempting the exams like SSC CGL and some other relevant exams as well, like FCI, okay, and RRB, NTPC, those kind of exams also you can attempt with a good knowledge on these subjects. And even మీకు ఈ సబ్జెక్ట్స్లో నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి, you can straight away you can understand the current affairs in a better way. For example, for last few days, 3 language formula is in news. Okay, Union government they stopped funds related to Tamil Nadu because Tamil Nadu government is not implementing the 3 language formula. News lo vinnara meeru vinuntaru kada. In the same way, there are a lot of issues are happening with the governor. Okay, and now issues related to Election Commission of India. Okay, at the same time, recently NASA launched Artemis mission. Have you heard about this? Artemis mission related to, subject is science and technology, but Artemis mission is related to what? Try to guess. As moon exploration. Moon exploration. Artemis mission is related to moon exploration. మనకి ఇవన్నీ ఎలా అర్థమవుతాయి మరి కరెంట్ అఫైర్స్లో? వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ స్టాటిక్ నాలెడ్జ్. ఓకే, అంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ నాలెడ్జ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే దెన్ మనం ఈ అల్టిమేట్ గోల్ని ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ ది స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఓరియంటేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఇండియన్ polity in today's class. Okay, I hope now you understand. If you are very good with the Indian polity, you are almost all in the race for all these 3 exams. Okay, and of course once you get group 1, group 2, after that if you want to give the UPSC, then you can start with your optional preparation journey, either online or offline. Then you can top up your optional subject knowledge, then you can give the attempt. That should be the strategy. Are we clear up to now? All of you guys, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? చెప్పేది అర్థమవుతుంది కదా మీకు? ఇన్ కేసు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం మూవ్ అయ్యే కన్నా ముందు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ లేన్లో ఉండకూడదు. ఓకే, ఓన్లీ గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అవుతా, ఓన్లీ గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అవుతా, ఓన్లీ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతా అనేటట్టు ఉండకూడదు. ఎప్పుడు ఉండొచ్చు ఓన్లీ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతా అని? వెన్ దేర్ ఈజ్ నో గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్. బట్ వన్స్ ఇన్ ఎనీ గివెన్ ఇయర్, ఏ ఇయర్లోనైనా సరే మీ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మీరు ఆ స్టేట్ అన్నప్పుడు యువర్ ప్రియారిటీ షుడ్ బి గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 హయ్యర్ కంపేర్ టు యూపీఎస్సీ. బికాస్ యూపీఎస్సీ ఆబ్వియస్లీ టేక్స్ అరౌండ్ 3 to 4.5 years. Because first 1.5 year it will be your classroom learning, then first serious attempt,
In case that miss, then the second serious attempt. In that attempt, if you able to get the job means obviously that will be around first 1.5 year preparation, next one attempt 1 year, and another attempt 1.5 year. So altogether around 4.5 years this journey takes. Meanwhile, you will get lot of peer pressure, you will get social pressure. అవునా కదా, సోషల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా మీకు. ఓకే, అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఐటీ జాబ్స్ చేసి ఎర్న్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంటారు, అండ్ సమ్ ఆఫ్ దే మే గో టు అబ్రాడ్. యూ విల్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో దాని నుంచి బయటపడాలంటే ఈవెన్ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఈ 2 ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం బెటర్. సో నా ఈ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2లో ఉన్న కామన్ సబ్జెక్ట్ ఏంది? చాలా కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లైక్ వాల్యుయేషన్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇండియన్ పాలిటీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియన్ పాలిటీ రోల్ అనేది ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్లో ఎలా ఉంది, ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్లో ఎలా ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2లో పాలిటీ అనేది మీకు ఎక్కడ వస్తుంది అన్న క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ ఈ పాలిటీ మాడ్యూల్ అంటే మీకు గ్రూప్ 1కి గ్రూప్ 2కి రెండింటికి యూజ్ అయ్యేలా మనం ఏమేం సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేస్తాం ఈ పాలిటీ మాడ్యూల్లో అన్న డీటెయిల్స్ కూడా మీకు చెప్తాను. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ కంప్లీట్ ఐడియా. Are you clear about this? All of you. Okay. And if you have any doubts, please raise your hand, students. Okay. I will try to clear your doubts. ఎందుకంటే ఈ సెషన్ కండక్ట్ చేసేది మీ గురించి కాబట్టి దీన్ని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హెసిటెంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద క్లాస్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఓకే. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మెయింటైన్ దిస్ క్లాస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ బైలింగ్యువల్ యాజ్ పాసిబుల్, అంటే ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో రెండు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఏపీపీఎస్సీ. And in APPSC, obviously, you have one qualifying paper that is Telugu APPSC Group 1 Mains lo. Telugu qualifying paper undi kada Group 1 Mains lo. Yes or no? Yes. So obviously, you should have a good knowledge on Telugu as well. Not extraordinary knowledge avsaram ledu, good knowledge unte saripotadi. Okay. Now let's see. This is about paper 1 in prelims general studies. You don't need to write anything, just listen. Okay. So paper 1 మీకు అందరూ తెలుసు. మీకు ఓవరాల్గా ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1లో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ 3 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. తెలంగాణలో ఇంటర్వ్యూ లేదు, ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇందులో అందరూ కూడా ఏపీ స్టూడెంట్సే కదా. ఓకే, హౌ మెనీ ఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్? 1 2 3. ఫర్ యూ ఓన్లీ లైక్ ఎంసీక్యూ, ఐ మీన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ లేదు. ఏపీ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ అడిషనల్గా ఉంటుంది, పర్సనాలిటీ టెస్ట్. అందులో మళ్ళీ మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్లు పాలిటీ రిలేటెడ్ అండ్ దాంతోపాటు ఐఆర్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా చూడండి, ఏ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లోనైనా మేజర్గా డామినేట్ అయ్యేది పాలిటీ, ఐఆర్, బికాస్ దే ఆర్ మచ్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్. సి ఫస్ట్, సో దిస్ ఈజ్ పేపర్ 1 ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1. తెలంగాణ కూడా మోరార్లెస్ ఇదే కంటెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, పెద్ద సబ్జెక్ట్ వేరియేషన్ ఏమి ఉండదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఏపీలో మీకు మెయిన్స్కి వచ్చేసరికి లా అనే ఇంకో సబ్జెక్ట్ కొత్తగా యాడ్ అవుతుంది. బట్ తెలంగాణలో లా అన్న సబ్జెక్ట్ లేదు. ఓకే, సో చూద్దాం. సో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసి మీకు పేపర్ 1 పేపర్ 2 2 పేపర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, పేపర్ 2 ప్రిడామినేట్లీ డామినేటెడ్ బై మ్యాథ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. యూ నో దట్ పేపర్ 1లో వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ పాలిటీ సబ్జెక్ట్స్. ఇన్ పేపర్ 1 పాలిటీ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ సెక్షన్ బి. సో వీళ్ళు ప్రిలిమ్స్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేశారు చూద్దాం ఒకసారి. దే ఇంక్లూడెడ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్, పాలిటీ, సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఇదే మీరు మీకు ఇందాక యూపీఎస్సీతో ఎలా ఓవర్లాప్ అవుతుందంటే, మీకు ఇదే సోషల్ జస్టిస్ మీకు సేమ్ యూపీఎస్సీలో జిఎస్ పేపర్ 2లో ఉంటుంది. అవునా కదా? సేమ్ ఐఆర్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ ద జిఎస్ పేపర్ 2 అండ్ పాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో జిఎస్ పేపర్ 2. అందుకోసమే అన్నాను, మీరు యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్, మీరు యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళైతే కనుక యూపీఎస్సీలో జిఎస్ పేపర్ 2 ఓపెన్ చేసి చూస్తే తర్వాత మీకు జిఎస్ పేపర్ 2లో కూడా ఇదే వర్బాటిజం ఉంటుంది. కాన్స్టిట్యూషన్, పాలిటీ, సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఓకే, కాకపోతే అది మెయిన్స్ రిలేటెడ్, ప్రిలిమ్స్ రిలేటెడ్ కాదు. అందులో గవర్నెన్స్ అనేది కూడా యాడ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సరే. సో ఫస్ట్ నౌ జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ఏ బ్రీఫ్ ఓవర్ వ్యూ. ఎందుకంటే వీటన్నిటి కన్సాలిడేషన్ అంటే ఇందులో ఏవేవి రిపీట్ అవుతాయో అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మీకు పాలిటీలో మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తామో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ నేను మీకు బ్రీఫ్ ఓవర్ వ్యూ అంటే ఒకసారి పేపర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను నేను మీకు, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు వీళ్ళు? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇందులో ఎవల్యూషన్, ఫీచర్స్, ప్రియాంబుల్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, డిపిఎస్పి, కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అండ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, జాగ్రత్త ఈ వర్డ్స్ చూడండి. ఈ వర్డ్స్ ఎలా రిపీట్ అవుతాయి మీకు అర్థమవుతుంది. ద సేమ్ వర్డ్స్ హౌ ఇట్ విల్ బి రిపీట్ ఇన్ మెయిన్స్. అందుకోసమే నేను చెప్పేది ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ కెన్ బి గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్.
అంటే ఒకేసారి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. అది ఎలానో చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ వీళ్ళు, ఫంక్షన్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. అంటే దీన్ని మనము యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ దాంతోపాటు స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటాం అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. ఓకే, హియర్ వాట్ ద గివెన్ స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్చర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ లోక్సభ, కాంపోజిషన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, ఓకే, అండ్ qualifications of Lok Sabha member, qualifications of Rajya Sabha member. At the same time, composition of the Council of Ministers. నేను నేర్చుకుంటాను ముందు. Article 75. Article 75 Clause 1 says that Prime Minister is appointed by the President and other Council of Ministers are appointed by the President on the advice of the PM. So ఇలా మనకు 75 Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 4, Clause 5, Clause 6. That is about the composition of the Union Government. అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. యూనియన్ గవర్నమెంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్తో పాటు మినిస్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్ కలెక్టివ్గా. యు నో దట్ స్టూడెంట్స్, మినిస్టర్స్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు హూమ్, సెంట్రల్ లెవెల్లో. చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏం లేదు కదా. సెంట్రల్ లెవెల్లో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేవాళ్ళు కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు హూమ్, లోక్సభ. అకార్డింగ్ టు విచ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, విచ్ ప్రొవిజన్ అంటే ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారమో అని నా క్వశ్చన్. బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ప్రొవిజన్, దట్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు 75 Clause 3, 75 Clause 3 మీరు ఆ లెవెల్కి రీచ్ అయ్యారనుకోండి, అది మనకి ర్యాంక్ లెవెల్ ప్రిపరేషన్ అంటాం మనం. ఆర్టికల్ 75 Clause 3 సేయింగ్ దట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు లోక్సభ అండ్ దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ 2022 యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్. సో క్వశ్చన్ రేంజ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇఫ్ అవర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఎట్ ద యూపీఎస్సీ లెవెల్, దెన్ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 పాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఎట్ ఈజ్, ఎస్పెషల్లీ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఫ్యాక్చువల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలాగో ఇండివిజువల్ని బట్టి ఉంటుంది, మీరు ఎన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే దాన్ని బట్టి మన ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉంటుంది. బట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ కదా. నౌ వాట్ ద గివెన్ హియర్, పవర్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్, ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ రిలేటెడ్ టు ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఇక్కడ మనకి సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో వస్తున్న ఇష్యూస్ ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. గవర్నర్ ఆర్టికల్ 200, ఆర్టికల్ 201, హౌ గవర్నర్ ఈస్ కీప్ ఆన్ పెండింగ్ బిల్స్ అండ్ హౌ గవర్నర్ ఈస్ సెండింగ్ ద బిల్స్ టు ప్రెసిడెంట్ ఈవెన్ దో నాట్ రిక్వైర్డ్. అన కదా, మన రీసెంట్గా తమిళనాడు గవర్నర్ తను బడ్జెట్ స్పీచ్ చదవాల్సింది, బట్ బడ్జెట్ స్పీచ్ చదవకుండా మధ్యలోనే సో ఆ యొక్క అసెంబ్లీని బాయ్కాట్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. ద సేమ్ గవర్నర్ నౌ అపాయింటెడ్ టు విచ్ స్టేట్ గవర్నర్, తమిళనాడు గవర్నర్. రీసెంట్గా మన గవర్నర్ షిఫ్ట్ జరిగింది కదా, తెలంగాణ గవర్నర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ మహారాష్ట్ర గవర్నర్. దెన్ హౌ అబౌట్ తమిళనాడు గవర్నర్, హీ అపాయింటెడ్ టు విచ్ స్టేట్ గవర్నర్, గివ్ ఎ గెస్. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్. ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ద ఇంక్లూడెడ్, కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్, పవర్స్, ఫంక్షన్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్. అంటే మనకి ఇక్కడ 73rd అమెండ్మెంట్, 74th అమెండ్మెంట్, అలానే గ్రామసభ ఆర్టికల్ 243A గ్రామసభ, పంచాయత్ రాజ్ రిజర్వేషన్స్. రీసెంట్లీ పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ కండక్టెడ్ ఇన్ తెలంగాణ, యూ నో దట్, అండ్ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ ఆల్సో కండక్టెడ్ ఇన్ తెలంగాణ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్. Tell me guys, who conducts elections, panchayat elections? State Election Commission. Which article deals with the State Election Commission? Excellent, very good. 243K. How about the Election Commission of India? There are two election commissions in India. One is Election Commission of India, which conduct elections to President, Vice President, Lok Sabha, Rajya Sabha, MLA and MLC. And State Election Commission. You are right. State Election Commission, Article 243K. What about the Election Commission of India? Give a guess. Guess చేయండి, ఇబ్బంది లేదు. Article 324. Article 324 deals with the Election Commission of India. 325 deals with the electoral roll, అంటే ఓటర్ లిస్ట్ అంటాం కదా మనం అది. 326 వచ్చేది మనకి యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్, అంటే ఓటు హక్కు అంటాం కదా మనం. అబౌవ్ 18 years of age, యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటుందని ఆర్టికల్ 326. ఇవన్నీ బంచ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. సో ఇలా మీకు ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మన మాడ్యూల్ ఎండ్ అయిపోయేసరికి
అంటే పాలిటీ కోర్స్ ఎండ్ అయిపోయేసరికి యూ షుడ్ ఏబుల్ టు టెల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ద సబ్ ఆర్టికల్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఈ మధ్య క్వశ్చన్స్ పాలిటీలో సింపుల్గా రావట్లేదు. క్వశ్చన్స్ ఏమడుగుతున్నారంటే అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ అని అంటున్నారు. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని అడుగుతున్నారు. మరి తెలియాలంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏముందో మీకు ఐడియా ఉండాలి కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ అవర్ పాలిటీ క్లాస్ వి విల్ రిఫర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో. ఒకసారి పాలిటీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు బేర్ యాక్ట్ ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించి చెప్తాను నేను మీకు. బేర్ యాక్ట్ ఉంటుంది. సో దట్ మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ అందరూ కూడా క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. నేను ఏదైనా ఒక ఆర్టికల్ చెప్పినప్పుడు మీరు ఆర్టికల్ రిఫర్ చేశారనుకోండి, ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఆర్టికల్స్ ఏందని కూడా తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్గా పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్టు మెన్షన్ దట్ రైట్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పింది. ఐడియా ఉంది మీకు? అంటే ప్రమోషన్కి కన్సిడర్ అవ్వబడ్డం అనేది, అంటే ఎవ్రీవన్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ప్రమోషన్ దే షుడ్ బి కన్సిడర్ ఫర్ ద ప్రమోషన్. అంటే వాళ్ళందరినీ కన్సిడర్ చేయాలి. అందరికీ ప్రమోషన్ ఇవ్వాలని గ్యారంటీ కాదు, బట్ వాళ్ళని ప్రమోషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి. కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రమోషన్ ఇస్తారు, అది వేరే విషయం. బట్ ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్లో ప్రమోషన్ అనేది ఏ ఆర్టికల్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? ఫండమెంటల్ రైట్స్లో అది వన్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్. విచ్ ఆర్టికల్ డీల్స్ విత్ ద రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ప్రమోషన్? 16 వాట్? 4A. 16(4)A. అలా యూ షుడ్ ఏబుల్ టు స్పాట్ ఆన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా. 16 ఎవరైనా చెప్తారు ఏమని? రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఇన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. బట్ రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ప్రమోషన్ ఏంది? 16(4)A. అదే క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ అంటే ఒక నోటిఫికేషన్లో ఫిల్ కాని జాబ్లు నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, అది 16(4)B. సో ఇట్లాంటి అక్యురసీ మీరు డెవలప్ చేసుకున్నారనుకోండి, దెన్ you feel that you are lot of confident with related to exam. At least you should able to have this kind of confidence in 3 or 4 subjects. Then only you can put hopes of getting jobs. Otherwise it is a gone case. Are you understanding my point? Okay. So now rest of the things is about the governance and social justice and IR. We are not going into these details. So kabatti so far what we discussed in APPSC Group 1 Prelims. APPSC Group 1 Prelims polity syllabus is this. Now let me explain about APPSC Group 1 Mains polity syllabus. ఒకసారి అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత అసలు మన పాలిటీ మాడ్యూల్లో మనం ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాం అండ్ మన అప్రోచ్ ఎలా ఉండబోతుంది, సో దట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ మీరు పాలిటీలో ఎలా ఎక్స్పర్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్తాను. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మెయిన్స్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు, ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి పేపర్ 3లో ఉంటుంది పాలిటీ అనేది. ఓకే. ఇక్కడున్న సిలబస్ మోర్ ఆర్ లెస్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇది ప్రిపేర్ అవుతే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి పాలిటీలో లైక్ 100% కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పాలిటీ అనే సబ్జెక్ట్ మీకు ఏపీపీఎస్సీ కానీ టీజీపీఎస్సీ కానీ యూపీఎస్సీ కానీ కామన్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో పేపర్ 3లో ఏమి ఇచ్చారు వీళ్ళు? పాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషన్, గవర్నెన్స్, లా అండ్ ఎథిక్స్. లా అండ్ ఎథిక్స్కి 50 మార్క్స్, గవర్నెన్స్కి 50 మార్క్స్ అండ్ పాలిటీ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్కి 50 మార్క్స్. సో ఓవరాల్గా 50 × 3 150 మార్క్స్ పేపర్ వెయిటేజ్. ఈ 150 మార్క్స్లో పాలిటీ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క వెయిటేజ్ ఎంత అంటే 50 మార్క్స్. ఓకే. మరి 50 మార్క్స్లో వీళ్ళు ఏమేమి టాపిక్స్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశారు, అందులో ఏమేమి ఉంటుంది నేను చెప్తాను ఒకసారి. ఓకే. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్? ఏం డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి. ఓకే. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ అండ్ మై టైం. సో మీకు ఏం చిన్న డౌట్ ఉన్నా పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ, ప్రిపరేషన్ జనరల్ అసలు ఎలా కొంతమంది ప్రిపేర్ అయ్యి గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 అండ్ యూపీఎస్సీ సైమల్టేనియస్గా క్లియర్ చేస్తున్నారు. మీరు చూసుంటారు, మనకు అమ్మాయి టీజీపీఎస్సీలో టాపర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏపీపీఎస్సీలో టాప్ చేశారు. ఐడియా ఉందనుకుంటాను. ఓకే. Okay students, let's see. So Indian polity and constitution. I'll read out this syllabus very briefly because regarding these chapters I will explain detail in coming again a time block. First one, Indian constitution and salient features. They given functions and duties of the Indian Union and state government. Is simple ga endante union government gurinchi state government gurinchi idi. At the same time salient features.
దాంతోపాటు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లైక్ ఎలా ఫామ్ అయింది, మేకింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, అలానే హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్లాంటిది అనమాట. ఇవన్నీ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి మనకి. నెక్స్ట్ యూనిట్ 2, ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ రిలేటెడ్ టు ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. ఇందాక చెప్పాను కదా, రోల్ ఆఫ్ గవర్నర్, ఎస్పెషల్లీ హౌ గవర్నర్ ఈస్ మిస్యూజింగ్ దేర్ పవర్స్, ఆర్టికల్ 200 అండ్ ఆర్టికల్ 201. ఈ పర్టిక్యులర్ అంటే చాప్టర్ నుంచి మెయిన్స్, ఇది మొత్తం మెయిన్ సిలబసే కదా, మెయిన్స్ క్వశ్చన్లో డెఫినెట్లీ మీరు గవర్నర్ పైన క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆ గవర్నర్ పైన క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు మీ ఆన్సర్లో సర్కారియా కమిషన్ రికమెండేషన్స్ అండ్ పూంచి కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ఇవి డెఫినెట్గా ఆన్సర్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ ఏఆర్సి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్, అండ్ ద వెంకటాచలయ్య కమిషన్, ఇవి మీ ఆన్సర్లో ఉంటే యూ విల్ గెట్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ రిగార్డింగ్ ద మెయిన్స్. ఓకే, అది నేను మీకు డిస్క్రిప్టివ్ అంటే మెయిన్స్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు చెప్తాను నేను మీకు ఎలాగూ. నెక్స్ట్ అండ్ థర్డ్ వన్, రూరల్ అండ్ అర్బన్ లోకల్ గవర్నెన్స్, ఇది 73rd 74th అమెండ్మెంట్, పంచాయతీరాజ్ మున్సిపాలిటీ. అండ్ ఫోర్త్ వన్, పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. ఫిఫ్త్ వన్, జుడిషియరీ రిలేటెడ్. ఇలా మనకు ఓవరాల్గా ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్లో ఈ 5 చాప్టర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గవర్నెన్స్. ఇది ఇప్పుడు మనము కాంటెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు దీన్ని మనం. సో ఫస్ట్ సరే, ఇది మనకి మన పాలిటీ అంటే కోర్సులో ఏమేమి కవర్ చేస్తామేంది అనేది చెప్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ నేను మీకు ఇందాక బిగినింగ్లో చెప్పినట్టు నేను మీకు ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ యూపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఈ 3 ఎగ్జామ్స్ మీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఓవర్లాప్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి. ఏదైనా ఇయర్లో గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ లేకపోతే మన ఫోకస్ అంతా యూపీఎస్సీ. ఆ ఇయర్లో గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ ఉంటే మన ఫోకస్ అటువైపు షిఫ్ట్ అయిపోయి ఆ ఇయర్లో జాబ్ క్లియర్ చేసేటట్టు ఉండాలి. ఇది ఇందులో ఫస్ట్ మనం ఫోకస్ చేయబోయేది ఏంటి, ఇండియా రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఆ ఇండియా రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్లో చాలా హై ఈల్డింగ్ అంటే మనం కొద్దిగా ఎఫర్ట్స్ పెడితే ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకునే సబ్జెక్టు ఇండియన్ పాలిటీ. మరి ఈ ఇండియన్ పాలిటీలో అసలు మన క్లాసెస్లో మనం ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేయబోతున్నాం, ఇప్పుడు నేను చెప్పే యూనిట్స్ అన్ని విన్న తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో అవన్నీ మీకు కవర్ అయ్యాయని మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, నౌ లెట్ us discuss about it. సో ఫస్ట్ మన ఇండియన్ పాలిటీ క్లాసెస్లో ఓకే దీని మొత్తం మనకు ఒక 5 స్టేజెస్గా డివైడ్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్, మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం అని చెప్పేసి ఆ డివైడ్ ఇన్ ద 5 స్టేజ్ ఎంటైర్ ఇండియన్ పాలిటీ ప్రిపరేషన్. ఫస్ట్ ఇందులో మనకి అసలు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఫామ్ అయింది అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. స్టేజ్ 1లో అంటే హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓవర్ నైట్లో డెవలప్ అవ్వలేదు కదా. మనకు బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ 1757, బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ 1764. బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ 1764 అయిపోయిన తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ బికమింగ్ సో పవర్ఫుల్. టు కంట్రోల్ దట్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ డిసైడెడ్ దట్ వీ వాంట్ టు రెగ్యులేట్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని మనం ఎలా అయినా సరే రెగ్యులేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అలా ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి యాక్ట్ ఏంటి, రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ 1773. దాని తర్వాత పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ 1784, చార్టర్ యాక్ట్ 1793 అండ్ 1813, 1833, 1853. ఇలా మనకి 1773 నుండి 1853 వరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాని డైరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేయలేదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాని ఎవరి త్రూ కంట్రోల్ చేశారు, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. బట్ 1857 రివోల్ట్ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఏమర్థమైందంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ లాంటి ఒక చిన్న కంపెనీ ఇండియా లాంటి పెద్ద కంట్రీని మేనేజ్ చేయలేదు. సో కాబట్టి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని మనం తీసేద్దాం, డైరెక్ట్గా మనమే ఇండియాని రూల్ చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయి 1857 రివోల్ట్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1858, ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1861, ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1892, మార్లెమెంటో రిఫార్మ్స్ 1909, మాంటెక్ చెమ్స్ఫర్ రిఫార్మ్స్ 1919 అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అండ్ ఫైనల్లీ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ 1947. ఇలా వాళ్ళు డిఫరెంట్ యాక్ట్స్ అనేవి చేసుకుంటూ వచ్చారు. వాటన్నిటిని మనకి ఇక్కడ ఫౌండేషనల్ బ్లాక్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఫౌండేషనల్ బ్లాక్, హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్, అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎలా డెవలప్ అయింది అనేది ఐడియా ఉండాలి.
ఓకే, అందుకోసం మీరు చూడండి, టిపికల్గా పాలిటీలో స్టూడెంట్కి మేజర్గా ఇబ్బంది అయ్యేది ఏంటంటే, ఒక లక్ష్మీకాంత్ బుక్ తీసుకొని ఫస్ట్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇమ్మీడియట్గా బుక్ తీయగానే ఒక 2-3 పేజెస్ చదివిన తర్వాత ఏం అర్థం కాకుండా ఇంట్రెస్ట్ అనేది లూజ్ అయిపోతారు. ఓకే, ఎందుకు అలా జరుగుద్ది అంటే, మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చదివేటప్పుడు మీకు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు, గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఎవరు, అండ్ వైస్రాయ్ ఎవరు, సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా ఎవరు అనేది ఐడియా ఉండదు. ఎప్పుడైతే అది ఐడియా ఉండదో మనకి క్లారిటీ లేని చోట ఏమవుతుంది, కన్ఫ్యూజన్, దాని తర్వాత ఫ్రస్ట్రేషన్ అయిపోయి ఫైనల్గా సబ్జెక్ట్ పైన హేట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో అది కావద్దంటే మనకు పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సిస్టమేటిక్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాని ఎలా కంట్రోల్ చేశారు. ఎందుకంటే మీరు చాలా చోట్ల పాలిటీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంసీక్యూ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చదివి ఉంటారు, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం, ఫ్రమ్ వేర్ వి బారోడ్ ద ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్? ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి, ట్రై చేయండి. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్ని నుంచి తీసుకున్నాం, అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం మనం? యుఎస్. వెరీ గుడ్. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ సోవియట్ యూనియన్. ఓకే, రష్యా. ఓకే, మరి ఎమర్జెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? జర్మనీ. ఎమర్జెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాం అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935. మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935లో ఏమున్నాయో తెలుస్తేనే కదా మీరు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. వన్స్ ఒకసారి మనకి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ పైన కమాండ్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్ని ఎలా మనము లైక్ డ్రాఫ్ట్ చేసుకున్నాం. స్టూడెంట్స్, వి స్టార్టెడ్ రైటింగ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ బిఫోర్ వి గాట్ ఇండిపెండెన్స్. మనకి ఇండిపెండెన్స్ 1947లో వచ్చింది, బట్ మనం కాన్స్టిట్యూషన్ని రాయడం స్టార్ట్ చేసింది ఎప్పుడు? 1946లోనే. 1946లోనే మనకి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అనేది ఫామ్ అయింది. కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఏంటి? కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ డెడికేటెడ్ టు రైట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. గెస్ చేస్తారా కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఎంతమంది ఉండే అని? హౌ మెనీ మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ? 299. ఆ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఉన్న 219 మెంబర్స్ కాస్త ఆ 299 మెంబర్స్ దే ఫార్మ్డ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కమిటీస్. వన్ ఆఫ్ ద కమిటీ వాజ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ. ఆ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి చైర్మన్ ఎవరు? బిఆర్ అంబేద్కర్. సో ఇలా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా రాసుకున్నాం మనము, అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి మేజర్ కమిటీస్ ఏంటి, అండ్ మేజర్ కమిటీస్కి మైనర్ కమిటీస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, అవి కూడా మనకి ఇక్కడ ఫౌండేషన్ స్టేజ్ 1లోనే డిస్కస్ చేస్తాం. దాంతోపాటు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ప్రియాంబుల్, అంటే ప్రియాంబుల్లో ఏం చెప్పారు, దాంతోపాటు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క సేలియంట్ ఫీచర్స్, అంటే ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు ఏంటి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క సేలియంట్ ఫీచర్స్ అంటే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? బైకామరిజం, అలానే రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్, దాంతోపాటు ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఐడియా ఉంది కదా, బోత్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ రిజిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్నింటిని మనం ఈజీగా చేంజ్ చేయొచ్చు, బట్ కొన్నింటిని చేంజ్ చేయాలంటే మాత్రం చాలా డిఫికల్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ స్పెషల్ మెజారిటీ అవసరం ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీకు సింపుల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటో తెలియాలి, స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటో తెలియాలి. అవన్నీ కూడా మనం టెర్మినాలజీ క్లాసెస్ అంటే స్టార్టింగ్లోనే అంటే ఈ స్టేజ్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే నేను మీకు ఒక 4 to 5 టెర్మినాలజీ క్లాసెస్ చెప్తాను. ఆ టెర్మినాలజీ క్లాసెస్లో అసలు ఆర్టికల్ అంటే ఏంటి, షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి, పార్ట్ అంటే ఏంటి, ఓకే, అసలు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, దట్ వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత స్టేజ్ 1లోనే వాట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండ్ డిపిఎస్పీస్, డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఏంటి మనకి? ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ప్రొటెక్షన్ గివెన్ టు ఇండియన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫారినర్స్. ఎందుకు కావాలి మనకి ప్రొటెక్షన్? మరి ప్రొటెక్షన్ ఎందుకు కావాలంటే ఇండివిజువల్ పవర్ఫుల్లా, గవర్నమెంట్ పవర్ఫుల్లా? ఎవరు పవర్ఫుల్ మనకి? గవర్నమెంట్ పవర్ఫుల్. మరి ఇండివిజువల్కి రైట్స్ ఏం లేవనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఒక ఇండివిజువల్ని ఏమైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు జైబీ మూవీ చూసారా? జైబీ మూవీలో ఒక ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ని లాకప్ డెత్ చేస్తారా లేదా? ఎలా చేయగలిగింది గవర్నమెంట్? ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ పవర్ఫుల్ కాబట్టి.
మనకు అక్కడ ఇండివిజువల్కి ఎలాంటి రైట్స్ లేవనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఇండివిజువల్ అసలు ఎవరిని అడగలుగుతాడు? తనని ఎవరైనా ఇల్లీగల్గా అరెస్ట్ చేసినా లేదా ఇల్లీగల్గా లాకప్ డెత్ చేసినా అడిగే వాళ్ళని ఎవరు ఉంటారు కదా. సో కాబట్టి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం ఆలోచించిందంటే, స్టేట్ అనేది టూ మచ్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఆ స్టేట్ నుండి ప్రొటెక్షన్ కావాలంటే ఇండివిజువల్స్కి కొన్ని రైట్స్ అనేవి ఉండాలి. ఆ రైట్సే మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఇన్ కేస్ ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఒకవేళ వయోలేట్ అయినాయి అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ గో టు ద కోర్ట్స్. విచ్ కోర్ట్ వీ కెన్ గో? డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టా, హైకోర్టా, సుప్రీం కోర్టా, ఏ కోర్టుకైనా వెళ్ళొచ్చా? క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా. మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ అయితే మనం ఏ కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు? డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టా, హైకోర్టా, సుప్రీం కోర్టా, ఏ కోర్టుకైనా వెళ్ళొచ్చా? లేదా ఓన్లీ హైకోర్టా, లేదా ఓన్లీ హైకోర్ట్ సుప్రీం కోర్టా? విచ్ కోర్ట్? ఏ కోర్టుకైనా వెళ్ళొచ్చు. ఏ కోర్ట్? ఎనీ కోర్ట్స్? గెస్ చేయండి అంతే, ఇదేం నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏం లేదు కదా. ఎనీ కోర్ట్స్. మీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ అయితే మీరు ఓన్లీ హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్టు మాత్రమే వెళ్ళొచ్చు. యూ కెనాట్ గో టు సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ బికాస్ ఓన్లీ హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ ఇష్యూ ద రిట్స్. హైకోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ 226 అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ 32. రిట్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ విన్నారా మీరు? రిట్ అంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ వైలేటెడ్, అంటే ఒక ఇండివిజువల్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్ వైలేట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ దట్ ఇండివిజువల్ కెన్ గో టు కోర్ట్ అండ్ కోర్ట్ విల్ ఇష్యూ ద రిట్. రిట్స్ మనకి 5 టైప్స్ ఉంటాయి: హేబియస్ కార్పస్, మ్యాండమస్, ప్రొహిబిషన్, కోవారెంటో అండ్ సెరిష్యూరరీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనే టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తాం. మరి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే మనం రైట్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కొన్ని డ్యూటీస్ కూడా చేయాలి కదా మన కంట్రీస్కి, అవునా కదా? మన కంట్రీకి దాన్ని మనం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటాం. ఎన్ని ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి ఒరిజినల్గా మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో? గివ్ ఏ గెస్. ఒరిజినల్గా మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హౌ మెనీ? ఏదో ఒక నెంబర్ చెప్పండి. 11. 0. ఒరిజినల్గా మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి లేవు. We added the fundamental duties through 42nd Constitution Amendment Act 1976. ఎన్ని యాడ్ చేసాం? 10 యాడ్ చేసాం. దాని తర్వాత 2002లో ఎన్ని యాడ్ చేసాం? 1 యాడ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 11. బట్ ఒరిజినల్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 0. అందుకోసం మీరు క్వశ్చన్ చాలా అటెంటివ్గా వినాల్సి ఉంటుంది. ఆన్సర్ వేసేటప్పుడు కూడా అంత అటెంటివ్గానే ఆన్సర్ చేయాలి. అవి క్లియర్ అబౌట్ దిస్. దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ డిపిఎస్పి. సో డిపిఎస్పి ఫుల్ ఫామ్ ఏంది? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. డిపిఎస్పి స్టాండ్స్ ఫర్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అంటే ఇవి ఒక అడ్వైజెస్ అనమాట. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యూనియన్ గవర్నమెంట్కి, దాంతోపాటు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి కొన్ని అడ్వైజెస్ ఇస్తుంది. ఆ అడ్వైజెస్ని మనం డిపిఎస్పిస్ అంటాం, డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అందులో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వైజ్ ఏంటి? యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. చెప్తారా ఏ ఆర్టికల్? విచ్ ఆర్టికల్ డీల్స్ విత్ ద యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? ఆర్టికల్ 44. హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఇంప్లిమెంటింగ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్స్? ఇండియాలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న స్టేట్స్ ఎన్ని? హౌ మెనీ? 3. వెరీ గుడ్. వాట్ ఆర్ దే? గోవా, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్. వెరీ గుడ్. గుజరాత్ రీసెంట్గా ఒక 10 days అయినట్టుంది గుజరాత్ అసెంబ్లీ పాస్ చేసి. సో ఇలా మీకు డిపిఎస్పిలో అసలు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏంటి, అలానే ఆర్టికల్ 39A-B-C ఏంటి, ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ విన్నారా మీరు? మెన్కి ఉమెన్కి ఈక్వల్ పేకి ఈక్వల్, అంటే ఈక్వల్ వర్క్కి ఈక్వల్ పే చేయాలని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ ఉంది. ఏ ఆర్టికల్ చెప్తారా? విచ్ ఆర్టికల్ డీల్స్ విత్ ద ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్? 39D. ఇక్కడే యాక్చువల్లీ మన నాలెడ్జ్కి, ర్యాంక్ తెచ్చుకునే నాలెడ్జ్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడే ఉంటుంటుంది. అందుకోసం చాలాసార్లు మనకి ప్రిపేర్ అయినట్టే ఉంటుంది, బట్ మనం ఫైనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్లో ఉండము. ఎందుకంటే ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గ్యాప్ని మనం క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేస్తే అప్పుడు మన ప్రిపరేషన్ ర్యాంకర్ లెవెల్ ప్రిపరేషన్కి అనేది అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. సో డిపిఎస్పిలో ఆర్టికల్ 36 to ఆర్టికల్ 51 we will discuss. Actually in article 51 it says that India promotes international peace
అది ఈ టైంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇండియా చాలా రిపిటేటివ్ ఏం చెప్తుంది, రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్లో మీరు సాధ్యమైనంత మట్టికి ఈ వార్ని కొద్దిగా పీస్ఫుల్గా సాల్వ్ చేసుకోండి అంటున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఇరాన్ వార్లో కూడా ఇండియా ఏం చెప్తున్నారు, మీరు సాధ్యమైనంతగా పీస్ఫుల్గా దీన్ని రిజాల్వ్ చేసుకోండి అంటున్నారు. ఈ పీస్ఫుల్గా రిజాల్వ్ చేసుకోవడం అనేది ఏ ఆర్టికల్కి రిలేటెడ్, ఆర్టికల్ 51కి రిలేటెడ్. ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 51లో ఏం చెప్తున్నారు, ఇండియా ప్రమోటింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ ఇండియా రెస్పెక్టింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ డిపిఎస్పిలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం మనకి స్టేజ్ 1లో ఇంకేం డిస్కస్ చేస్తాం, అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు అమెండ్ చేయాలి స్టూడెంట్స్, వై వీ హ్యావ్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, టెల్ మీ. అసలు అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ డూ మీన్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్? అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి, మీకేం తెలుసు, ఏం విన్నరు, కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అంటే ఏంటి విన్నర్? ఈ వర్డ్ విన్నరా, కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అన్న వర్డ్ విన్నరా? చెప్పండి, వింటే ఏంటి? సే సంథింగ్. వాట్ డూ యూ మీన్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్? యాడింగ్ సంథింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ రిపీలింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసేయడం, చేంజింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, దీని అన్నిటి కూడా మనం ఏమంటాం, అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. టెల్ మీ గైస్, హౌ మెనీ టైమ్స్ వి అమెండెడ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని ఎన్నిసార్లు మనం అమెండ్ చేసాం? 106. అంటే మీకు నెంబర్ గుర్తుంది కొంతమందికి, బట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అంటే ఏంటి అని చెప్పలేకపోతున్నారు. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మెయిన్స్లో మీ ఆన్సర్ అనేది సరిగా రాయలేరు మీరు. ఓకే, సో నా ఎందుకు మరి అమెండ్ చేయాలి మన కాన్స్టిట్యూషన్ని? వై వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? వై? చెప్పండి, ఎందుకు చేంజ్ చేయాలి కాన్స్టిట్యూషన్? వై యూ హ్యావ్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? ఎందుకంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం? 1950లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 2026. సొసైటీ మారిందా లేదా? పీపుల్ యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ మారినాయా లేదా? ఆస్పిరేషన్స్ అంటే పీపుల్ ఏం కావాలనుకుంటున్నారో మన ఆస్పిరేషన్స్ మారినాయి కదా, మన ఎకానమీ కూడా మారింది కదా. మరి సొసైటీ మారినప్పుడు ఆ సొసైటీని గైడ్ చేయాల్సిన కాన్స్టిట్యూషన్ మారాలా లేదా? అంటే అప్డేట్ అవ్వాలా లేదా? అప్డేట్ అవ్వకపోతే ఏమవుద్ది, అవుట్డేట్ అయిపోతుంది. అవుట్డేట్ అయిన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరైనా రెస్పెక్ట్ చేస్తారా? చేయరు కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్. అంతెందుకండి, ఇప్పుడు మీరు మీ స్కూల్ డేస్లో ఉన్నలాగానే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారా? మీ స్కూల్ డేస్ నుంచి కాలేజ్ డేస్లో మీరు కొద్దిగా మారుంటారు. కాలేజ్ డేస్ నుంచి ఇప్పటికీ మీరు ఇంకా సొసైటీ తగ్గట్టు మీరు అప్డేట్ అయి ఉంటారు కదా ఆబ్వియస్లీ. సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది, మీరు కొన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ మీ మొబైల్ ఫోన్లో అప్డేట్ అవ్వకుండా అనేది ఉండదు కదా. మీ మొబైల్ ఫోన్లో సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అయితే జరుగుతాయి కదా, అవునా కదా? అదర్వైజ్ యువర్ ఫోన్ విల్ బి అవుట్డేటెడ్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా, our constitution needed to be updated according to the changing times. ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం మనం? కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేయడం ద్వారా అప్డేట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది మనం ఇండియన్ పాలిటీలో స్టేజ్ 1లో ఇవి డిస్కస్ చేస్తాం. మీరు ఇందాక ప్రిలిమ్స్లో అండ్ మెయిన్ సిలబస్లో మీరు చూసినప్పుడు ఈ టాపిక్స్ మనకు కనిపించాయి కదా, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అని. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ 2లో ఏం డిస్కస్ చేస్తామో చూద్దాం ఒకసారి. స్టేజ్ 2లో మనకి లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. లెజిస్లేచర్ అంటే మేకింగ్ ఆఫ్ లాస్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి యూనియన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంది. యూనియన్ అండ్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో యూనియన్ లెవెల్లో మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్లో టాప్ ఉండే వాళ్ళు ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. స్టేట్ లెవెల్లో గవర్నర్. యూనియన్ లెవెల్లో పిఎం, స్టేట్ లెవెల్లో సీఎం. యూనియన్ లెవెల్లో పిఎం ప్లస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, స్టేట్ లెవెల్లో సీఎం ప్లస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అండ్ యూనియన్ లెవెల్ అటార్నీ జనరల్, అండ్ స్టేట్ లెవెల్ వెరీ గుడ్ అడ్వకేట్ జనరల్. ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ కంపారిజన్ సో దట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ గో ఒకేసారి జనరల్గా మనము యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని, స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని సైమల్టేనియస్గా ఫినిష్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ లెజిస్లేచర్ ఆల్సో, ఓకే, లైక్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ, ఎంపీ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ ఎమ్మెల్యే క్వాలిఫికేషన్స్. డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఇద్దరికి సేమే అనుకోండి,
ఆర్టికల్ 102 క్లాస్ 1 క్లాస్ 2. అంటే ఏ సిచ్యువేషన్లలో ఒక ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ డిస్క్వాలిఫై అవుతాడు. ఓన్లీ ఆర్టికల్ నెంబర్ ఒకటి డిఫరెన్స్, బట్ కంటెంట్ సేమ్ అన్నమాట. మీరు వినుంటారు డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ డిఫెక్షన్ అని చెప్పేసి. అంటే ఒక పార్టీలో విన్ అయిన తర్వాత ఇంకో పార్టీలోకి వెళ్తే డిస్క్వాలిఫై అవుతారు. అకార్డింగ్ టు విచ్ షెడ్యూల్? వెరీ గుడ్, షెడ్యూల్ 10. షెడ్యూల్ 10 ప్రకారము ఒక క్యాండిడేట్ ఒక పార్టీలో విన్ అయిన తర్వాత ఇంకో పార్టీకి వెళ్తే డిస్క్వాలిఫై అవుతారు. దిస్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ అండర్ ఆర్టికల్ 102 క్లాస్ 2. ఓకే, సో ఇట్లాంటివి మనం అసలు ఇంకా ఏ విధంగా డిస్క్వాలిఫై అవ్వచ్చు ఆర్టికల్ 102 క్లాస్ 2 ప్రకారం. ఇఫ్ ఏ క్యాండిడేట్ నాట్ ఒబే ద పార్టీ విప్ ఇచ్చిన తర్వాత విప్ని క్యాండిడేట్ ఒబే అవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ దెల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ డిఫెక్షన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ ఏ క్యాండిడేట్ వాలంటరీలీ రిజైన్ టు హిస్ పొలిటికల్ పార్టీ, వాళ్ళ పొలిటికల్ పార్టీకి వాలంటరీగా రిజైన్ చేసినా కూడా. కాదు, ఒక్క ఎక్సెప్షన్ ఉంది. అదేంటంటే ఒక క్యాండిడేట్ ఒక పార్టీలో గెలిచి ఇంకో పార్టీలోకి పోతేనేమో డిస్క్వాలిఫై అవుతారు. బట్ ఒక క్యాండిడేట్ కాకుండా 2/3 క్యాండిడేట్ వెళ్ళారనుకోండి, దెన్ దే విల్ నాట్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్. అంటే నువ్వు జాయిన్ అయ్యేది ఉంటే ఒక్కడే జాయిన్ కాకు, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్తో జాయిన్ కా అని చెప్పేసి. ఇది చెప్పాలంటే డిఫెక్షన్ అంటే ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వెళ్ళడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టనే లేదా? చేస్తుంది. ఇది మనం మెయిన్స్లో రాస్తామన్నమాట. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇంకేమేమి డిస్కస్ చేస్తామని మీ పార్లమెంట్ అనే టాపిక్లో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎస్పెషల్లీ అసలు పార్లమెంట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, వాట్ ఈస్ 0 అవర్, క్వశ్చన్ అవర్లో మనకి స్టార్ట్ క్వశ్చన్, అన్స్టార్ట్ క్వశ్చన్, షార్ట్ నోటీస్ క్వశ్చన్, హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్కషన్, సెన్ష్యూర్ మోషన్, కాలింగ్ అటెన్షన్ మోషన్, అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్, మోషన్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్, అలానే కట్ మోషన్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం పార్లమెంట్ అనే టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మనీ బిల్, ఫినాన్షియల్ బిల్ టైప్ 1 అండ్ ఫినాన్షియల్ బిల్ టైప్ 2, అండ్ హౌ పార్లమెంట్ కంట్రోల్ ద బడ్జెట్. మననే మనకి యూనియన్ బడ్జెట్ పాస్ అయింది కదా. అట్ ద సేమ్ టైం 2 తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా మనకి తెలంగాణ అండ్ ఏపీ బడ్జెట్ పాస్ అయిందా లేదా? బడ్జెట్లో మీరు అప్రాప్రియేషన్ బిల్ అనే వర్డ్ వినుంటారు. మీరు విన్నారా? అప్రాప్రియేషన్ బిల్ అంటే సో టెల్ మీ గైస్, అప్రాప్రియేషన్ బిల్ డీల్స్ విత్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్? Expenditure, excellent. Whereas finance bill deals with the income of the government. Okay, and at the same time we will discuss about the consolidated fund of India, contingency fund of India, and public account of India. Then in the parliament topic we will also compare the powers between the Lok Sabha and Rajya Sabha. Majority of the times Lok Sabha, Rajya Sabha enjoy equal powers, but sometimes Lok Sabha enjoys more powers over the Rajya Sabha. Can you give an example? లోక్ సభకి ఎక్కువ పవర్స్ రాజ్యసభతో కంపేర్ చేస్తే అన్నదానికి గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎక్సలెంట్. మనీ బిల్, వాట్ మనీ బిల్? ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ మనీ బిల్. Money bill can be introduced only in the Lok Sabha. Money bill can be amended only in the Lok Sabha. Okay. Can Rajya Sabha amend the money bill? No. Can Rajya Sabha give recommendations on money bill? Yes. And the clarity మనకు తెలియాలి. At the same time, we have to differentiate between the Financial Bill 1 and Financial Bill Type 2. So these are all the topics we will discuss in the Parliament topic. Okay. Along with the qualification, disqualification and vacancy of seats, double membership. Okay. What if a person simultaneously elected as both MLA and MP? Tell me guys, ఒక క్యాండిడేట్ ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా గెలిచాడు అనుకోండి సైమల్టేనియస్గా, దెన్ విచ్ వన్ విల్ బి రిటైన్డ్ అండ్ విచ్ వన్ విల్ బి వేకెంట్? ఏది కంటిన్యూ అవుతుంది, ఏది వేకెంట్ అవుతుంది? ఎంపీ సీట్ వేకెంట్ అవుద్దా, కంటిన్యూ అవుద్ది? ఎమ్మెల్యే సీట్ వేకెంట్ అవుద్దా? ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్. 2014లో తెలంగాణలో ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు, 2014 అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయినప్పుడు, ఏపీ ఫామ్ అయినప్పుడు, 2014లో కేసీఆర్ కంటెస్టెడ్ యాజ్ ఎమ్మెల్యే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంపీ. హీ కంటిన్యూడ్ యాజ్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ? ఎమ్మెల్యే. సో లాజిక్ ఏంటంటే, ఒక క్యాండిడేట్ ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా గెలిస్తే విత్ ఇన్ 14 days 14 daysలో ఏదో ఒకదాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎమ్మెల్యేగా ఉంటారా లేకపోతే ఎంపీగా ఉంటారా అని చెప్పేసి చూస్ చేసుకోలేదనుకోండి, MP seat will get vacant and the candidate will continue as MLA. So these kind of details we will discuss under the topic of Parliament. Then judiciary. Okay, here we will discuss about
what is Supreme Court, what is High Court, and qualifications for Supreme Court judge, qualifications for High Court judge, how the Supreme Court judge and High Court judge will be removed. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రీసెంట్గా యశ్వంత్ వర్మ, one of the High Court judge from Delhi, in his house there was a lot of unaccounted cash was found. ఐడియా ఉందా మీకు? మన రీసెంట్గా ఒక జడ్జి ఇంట్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ క్యాష్ వాజ్ అన్అకౌంటెడ్ క్యాష్ వాజ్ ఫౌండ్. సో దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ టు రిమూవ్ ద జడ్జ్. సో యూ హ్యావ్ టు నో హౌ ద జడ్జ్ విల్ బి రిమూవ్డ్, both High Court judge as well as the Supreme Court judge, and what is the meaning of collegium and how the collegium got evolved. So in context lo we will discuss about the first judge's case, second judge's case, third judge's case, and fourth judge's case, popularly known as NJAC case, National Judicial Appointment Commission. Then we will discuss about Supreme Court powers: original jurisdiction, writ jurisdiction, advisory jurisdiction, అపీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అండ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, దాంతోపాటు ట్రైబ్యునల్స్. సో ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ మనం జ్యుడిషియల్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇది మనకి కోర్ పార్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఏది? స్టేజ్ 2 అనేది. సో ఇప్పటివరకు నేను మీకు చెప్పిన ఇండియన్ పాలిటీ సిలబస్లో స్టేజ్ 1లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం, స్టేజ్ 2లో ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం అని ఒక బ్రీఫ్ ఓవర్వ్యూ ఇచ్చాను. అర్థమైంది మీకు ఇప్పుడు? సో ట్రైబ్యునల్స్ ఆర్ సింప్లీ a specialized court. Okay, for example, what is the difference between the general physician and cardiologist? What is the difference between general physician and cardiologist? Tell me. Deals with heart or mind? Heart. Okay, then general physician, common. Now I'll ask you, court and tribunal, out of these, which is related to general physician, which is related to cardiologist? And tribunal is cardiologist. I hope you understood. Tribunals are the specialized courts. For example, NGT, National Green Tribunal, it only deals with what? Environment related cases. CAT, Central Administrative Tribunal, it only deals with what? Administration related cases. Company Law Appellate Tribunal, it only deals with what? Company law related. Okay, so in this way, tribunals, for example, Kaveri Tribunal only deals with what? Disputes related to what? Dispute related to Kaveri River. Tribunals are the dedicated organs which deals with only particular issue, whereas court can deal with everything. Are you clear about this? And tribunals will be established by Parliament by making a law under Article 262 as well as under Article 323A and 323B. Are you clear about this? Okay. So this is about the stage 2 preparation. Okay. Stage 3. Federalism and institutional watchdogs. Here we will discuss about center-state relations. Okay, how central government is interacting with how union government is interacting with the state government. Center ki state ki madhyalo relations ela untayi ante legislative relations, administrative relations and financial relations. We will study about all these three here. For example, Finance Commission recently given their report, 16th Finance Commission. So 16th Finance Commission is the one which is distributing the money between the center and state. Okay. In the same way, emergency, national emergency, president rule, where center-state relations will be affected. Governor also comes as a part of the center-state relations. And all India service is also part of the center-state relations only. Ante kada? Because all India services are recruited by the union government, trained by the union government, but they are controlling by whom? State government. Ultimately, they are controlling by the union government, but immediately they are controlling by the state government. For example, you become IAS and posted as a collector, you will be transferred from one district to another district by whom? State, not the union. That is the reason, guys, all India services are described as a
steel framework of the nation by Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, which article deals with the All India services? Which article deals with the creation of new All India service? 312. Excellent, very good. Article 312. Article 312 deals with the creation of new All India service. You all know that, guys, there are 3 All India services at the moment: IAS, IPS and Indian Forest Service, IFOS. In future, if you want to create one more All India services, that will be according to Article 312, and the bill must be first introduced only in the Rajya Sabha first. That is the special power of the Rajya Sabha. Okay. Then we will discuss about the constitutional bodies and non-constitutional bodies. Okay. Tell me, guys, what are the constitutional bodies? Constitutional bodies means what? Bodies which are mentioned in the Constitution. Okay. So these are the various organizations which are present in the Indian Constitution. Okay. Apart from these organizations, rest of all the organizations are non-constitutional bodies only. For example, if I ask you CBI, constitutional body or non-constitutional body? Is it there in CBI? No, non-constitutional body. ED, non-constitutional body. NHRC, non-constitutional body. National Commission for Women, Lokpal Lokayukta. So you will be very clear once you know the constitutional bodies, then you never get the confusion that which one is the constitutional body and which one is the non-constitutional body. Are we clear about this? Okay. So in this way, we will discuss about each and everything regarding the constitutional bodies. Okay. That is in the stage 3. Okay. Stage 3 regarding the constitutional bodies and center-state relations. How center-state relations are, like evolving. What kind of issues are there between the center-state relations? And what kind of reforms? Here we will discuss about Punchi Commission recommendations, Sarkaria Commission recommendations, second ARC, and at the same time, like Justice Venkatachalaya Commission and the recommendations. Okay. So this is about the stage 3. Next, stage 4. So I mentioned these committees already. Okay. And here political party system. What is political party? And how political parties will be regulated in India? You know that, guys, in India, political parties are regulated by the Representation of People Act 1950 and Representation of People Act 1951. So you have to know the provisions regarding that. At the same time, మీకు ఇంకేం తెలియాలి ఇక్కడ, అసలు ఒక పార్టీకి రికగ్నిషన్ వస్తే స్టేట్ పార్టీ అని ఎప్పుడు అంటారు, నేషనల్ పార్టీ అని ఎప్పుడు అంటారు? యు నో దట్ స్టేట్ పార్టీ రికగ్నిషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద నేషనల్ పార్టీ రికగ్నిషన్. ఐడియా ఉంది కదా మీకు? సో ఇండియాలో హౌ మెనీ నేషనల్ పార్టీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా? 6. Very good. What are they? BJP, Congress, then Aam Aadmi Party, 3, then NCP, National Party, కాదనుకుంటా కదా? No. NPP, National People Party is National Party. Trinamool Congress, National Party? I don't think so. ఇప్పుడు BSP, Bahujan Samaj Party, and CPIM, Communist Party of India, Marxist. So these are the 6 national parties. So that we will discuss here. Okay. And electoral reforms, like what is the model code of conduct? Have you heard about the word model code of conduct? Model code of conduct, VVPAT introduction. Okay. What kind of electoral reforms introduced in India? Okay. Expenditure limit of MLA, MP. You know that, guys. Expenditure limit అనేది ఉంటుంది ఎమ్మెల్యేకి, ఎంపీకి. ఐడియా ఉందా మీకు? Okay. Those things we will discuss under stage 4. Okay. Then finally, stage 5. In stage 5, mainly we will discuss about the Panchayat Raj and municipalities. Okay. 73rd Amendment and 74th Amendment. Panchayat Raj Article 243 to Article 243O. Okay. And municipalities are 243P to 243ZZ. Okay. As a Panchayat Raj system, how it got evolved. Okay. Balwant Rai Mehta Committee, Ashok Mehta Committee, G.V.K. Rao Committee, and L.M. Singhvi Committee we will discuss. Salient features of Panchayat Raj. Okay. అసలు ఒక పంచాయతీ రాజ్ సిస్టంలో అంటే ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి ఉండాలి? అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఇన్ సర్టన్ ఏరియాస్. ఏ ఏరియాస్లో అప్లికేబుల్ కాదు? ట్రైబల్ ఏరియాస్. ఓకే. దట్ ఈస్ అండర్ ఆర్టికల్ 243M. ఆర్టికల్ 243M ఏం చెప్తుందంటే
పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఇన్ సర్టన్ ఏరియాస్. మరి అక్కడ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ లేనప్పుడు ఏమి ఉండాలి, దాని ప్లేస్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పెసా యాక్ట్. పెసా యాక్ట్. ఐ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ వర్డ్ పెసా. పెసా స్టాండ్స్ ఫర్ పంచాయత్ ఎక్స్టెన్షన్ టు షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్. దట్ వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, సో ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా అసలు మనం పాలిటీలో కవర్ చేసేటటువంటి అన్ని టాపిక్స్. మీరు ఈ టాపిక్స్ పైన మాస్టర్ అయితే కనుక రెగ్యులర్గా పాలిటీ క్లాసెస్లో మీరు గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అవుతున్నారా, గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అవుతున్నారా, యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారా, సంబంధం లేకుండా వన్స్ ఫర్ ఆల్ యూ విల్ బీ వెరీ గుడ్ విత్ ద పాలిటీ క్లాసెస్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ హియర్. ఒకసారి ఇలా మీరు ఒక మాస్టర్ అయ్యారనుకోండి, ఫ్యూచర్లో, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అట్ వెరీ యంగ్ ఏజ్, ఇన్ ఫ్యూచర్లో వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ గురించి మీరు అప్పుడు ఓన్లీ టెస్ట్ సిరీస్లు రాస్తూ ఇంకా మీ పర్ఫెక్షన్ని పెంచుకుంటూ దెన్ యూ విల్ గెట్ వన్ జాబ్. దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ హియర్. ఓకే, అండ్ సో రిగార్డింగ్ అవర్ పాలిటీ క్లాసెస్ ఇట్ విల్ కవర్ బోత్ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2. సింపుల్గా అంటే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి, అంటే ఆర్టికల్ 356 అంటే ఏంటి, 352 అంటే ఏంటి, అలా మెమరైజ్ కాకుండా మనం వాటికి సంబంధించినటువంటి కేస్ లాని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అసలు ఎందుకు ఆ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి రౌలత్ యాక్ట్ అని వినుంటారు మీరు. అకార్డింగ్ టు రౌలత్ యాక్ట్ ఎనీ బ్రిటిషర్ అఫీషియల్ కెన్ అరెస్ట్ ఎనీ ఇండియన్ అండ్ దే కెన్ కీప్ ఇండియన్ ఇన్ టు ప్రిజన్ ఫర్ 2 years. తెలుసా మీకు రౌలత్ యాక్ట్ అనేది? రౌలత్ యాక్ట్ ప్రకారము ఒక బ్రిటిషర్స్కి ఒక ఇండియన్ పైన డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, అలా తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టచ్చు 2 years. వాళ్ళు గిల్టీయా కాదా, వాళ్ళు తప్పు చేశారా లేదా సంబంధం ఏం లేకుండా. అట్లాంటివి జరగకూడదని చెప్పేసి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 22 Clause 2లో ఏం చెప్తారంటే, వన్స్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ అరెస్టెడ్ ద అరెస్టెడ్ పర్సన్ మస్ట్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ద నియరెస్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ విత్ ఇన్ 24 hours. అంటే హిస్టారికల్గా హౌ అవర్ రైట్స్ వర్ వైలేటెడ్ అండ్ హౌ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రై టు అడ్రస్ దెమ్. సో ఇలా మీరు లాజిక్గా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి మచ్ ఎఫెక్టివ్ టు యూ. ఓకే, దెన్ వి నో దట్ ఐ మీన్ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ప్యారలల్ లెర్నింగ్ అనేది ఉంటుందని చెప్పేసి. అంటే పార్లమెంట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం స్టేట్ లెజిస్లేచర్ డిస్కస్ చేస్తాం, అటార్నీ జనరల్, అడ్వకేట్ జనరల్ అండ్ ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్. ఇన్ దట్ వే మనం ప్యారలల్ డిస్కషన్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకు ఒక 40% సిలబస్ వరకు కూడా ఫినిష్ అవుతుంది. అండ్ ఎనీహౌ యూ నో దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో దట్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఎవ్రీ డే ఐ విల్ మేక్ వన్ వీడియో. ఓకే, సో దట్ మన పాలిటీ క్లాసెస్లో ఆబ్వియస్లీ ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్లేవర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సో నిన్న నేను మీకు 3 language ఫార్ములా పైన వీడియో చేశాను. మొన్న ఐ డి నాట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్ రైట్ టు బి ప్రమోషన్, దానిపైన ఫండమెంటల్ రైటా కాదా అని. అంతకుముందు ఆర్టిమిస్ మిషన్. ఇలా ఎవ్రీ డే అండ్ డే అవుట్ నేను యూట్యూబ్లో వీడియో చేస్తుంటాను కాబట్టి పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి ఆటోమేటికలీ కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కోర్స్. సో ఎస్, దీస్ ఆర్ ద వన్స్ we mainly covered. అండ్ ఏపీ సెంట్రిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే మీకు ఏపీ రిలేటెడ్ ఏదైనా పాలిటిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ ఐ ట్రై టు ఇంక్లూడ్ దెమ్. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు అడగవచ్చు. ఎందుకంటే కంప్లీట్గా యూపీఎస్సీ పాలిటీ ప్రిపేర్ అయింది వేరే ఉంటుంది, అండ్ యూపీఎస్సీతో పాటు స్టేట్ రిలేటెడ్ ప్రిపేర్ అయింది కూడా వేరే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్లో తెలంగాణలో ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ పైన చాలా సీరియస్గా డిస్కషన్ నడుస్తుంది. ఓకే, కొంతమంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేస్ కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళడం సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్ ఉంది. Supreme Court recently given notices to Telangana Speaker. You might have known that. Whereas APలో AP capital గురించి పార్లమెంట్లో లా పాస్ అయింది. ఓకే, whether that is related to Article 3 or not, that we will discuss as a part of the polity course. And these are some of the testimonials. Recently this girl, she is selected as MPDO in Group 1 and you can find this in Google review. And this girl is about she selected as Assistant Commissioner of State Taxes in APPSC, and she wrote about my classes and like actually I know her from day zero. She was my student in 2021 during that time. Now recently these are their names only. You can simply search in Google and you'll find. And she selected as a DSP. She is my student related to PSIR optional as well as the polity classes. And this guy recently selected as a GAD department, this assistant section officer in Group 2. So these are all, like at one point of time they were students like you. Okay, and now they are into services.
So I know how the subject approach should be, from student till the bureaucrat, regarding the polity, IR, governance. These are the subjects I can deal, especially. Okay. Regarding these subjects, if you have any doubts on any given day, you feel free to ask me. And you can read many more this kind of my classes review. Simply, you can type in Google Santosh sir classes. There you will find around 150, 152 Google reviews. Some of them are selected candidates. Some of them are, like who finished my mentorship program, who finished my classes. Okay. You can go through it. They were my students at different institutions. Okay. And they mentioned about either teaching or my current affairs or my YouTube or my career guidance. They mentioned about different aspects of my classes. Okay. So this is about overall what is your strategy, like how your preparation must be overlap group 1, group 2 UPSC. అలా ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు కామన్ సబ్జెక్ట్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ so we can see what students' opinion is about. Like I mentioned, she selected, now she got posting in Bapatla, I think so. Whatever, only few screenshot I shown to you. You can go through it. And still, if you have any doubts, ask me, guys, regarding this polity orientation session. Doubts ఏమన్నా అడగండి. Initially, we will focus on prelims. Once a prelims course అయిపోయిన తర్వాత, then exclusively we will have classes on the mains. Like ప్రతి యూనిట్ పైన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ 1 ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్లో పాలిటీలో యూనిట్ 1 ప్రాబబుల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏం రావచ్చు. ఆ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర రెడీమేడ్గా ఎలాంటి ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి, ఎలాంటి కంక్లూజన్ ఉండాలి, స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్ చూడగానే అక్కడ ఆన్సర్ రాసినట్టు ఉండాలి. దట్ షుడ్ బి ద మెయిన్స్. స్ట్రేట్ అవే ఇప్పుడు నేను మీకు మెయిన్స్ స్టార్ట్ చేసిన అనుకోండి, మీకు అసలు గవర్నర్ అంటే ఏంటి, గవర్నర్ పవర్స్ అంటే ఏంటో తెలియకుండా మీరు గవర్నర్ గురించి ఆన్సర్ రాస్తారా? రాయలేరు. దెర్ ఇస్ నో వే. రాసిన దట్ లుక్స్ సో ల్యాక్ ఆఫ్ డెప్త్. ఓకే, ఫర్ దట్ ఫస్ట్ విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ ద ప్రిలిమ్స్ రిలేటెడ్ వన్, then it will be followed with the mains regarding the polity module. Any doubts unte adagandi before we wind up the session. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ ఏంటి? అంటే మీరు యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారా, అంటే స్టార్ట్ చేయలేదా, ఏంటి మీ స్టేజ్? ఆర్ యూ అటెండింగ్ ఎనీ క్లాసెస్? స్టార్ట్ చేశారు కోచింగ్. ఓకే, వాట్స్ యువర్ నేమ్? చంద్రబాబు. ఓకే, ఏపీయా తెలంగాణ? తెలంగాణ. వేర్ యూ ఫ్రమ్ ఇన్ తెలంగాణ? వరంగల్. ఓకే, you ask about Constitution Amendment Act. When we call something as act అని మనం ఎప్పుడు అంటామంటే, ఒక బిల్ అనేది లోక్సభ, రాజ్యసభ, ప్రెసిడెంట్ ఇవి ముగ్గురు పాస్ చేసినప్పుడే దాన్ని ఏమంటాం మనం? యాక్ట్ అంటాం. సో నౌ వాట్స్ యువర్ క్వశ్చన్? లోక్సభలో బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఎట్లా అంటే ఏముంది? రాజ్యసభకి వెళ్తుంది, రాజ్యసభ తర్వాత ప్రెసిడెంట్కి వెళ్తుంది, ప్రెసిడెంట్ తర్వాత యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ కాంబినేషన్. సెకండ్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే, మీరు అడిగేది ఓన్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కాబట్టి రాజ్యసభ రిజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు, లేదా రాజ్యసభ ఒక 6 months వరకు పెండింగ్ కూడా పెట్టవచ్చు. అప్పుడు దెన్ వీ విల్ కాల్ ఫర్ ద జాయింట్ సెషన్. ఓకే, సో జాయింట్ సిట్టింగ్ విల్ కాల్ ఫర్ ద జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆర్టికల్ 108. అంటే జాయింట్ సిట్టింగ్ అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ ఇద్దరు కలిసి ఆ బిల్ పైన ఓటింగ్ జరుగుతుంది. మరి లోక్సభ రాజ్యసభ ఇద్దరు కలిసి జరిగినప్పుడు ఎవరి డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది? నెంబర్ వైజ్ లోక్సభ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు లోక్సభ పాస్ చేయాలనుకుంటే పాస్ అవుతుంది, పాస్ చేయొద్దనుకుంటే పాస్ అవ్వదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ విషయంలో జాయింట్ సిట్టింగ్ అనేది ఉండదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభ పాస్ చేసి రాజ్యసభ పాస్ చేయలేదనుకోండి, అది ఎప్పటికీ కూడా యాక్ట్ అవ్వదు. లేదా రాజ్యసభ పాస్ చేసి లోక్సభ పాస్ చేయలేదనుకోండి, అది ఎప్పటికి కూడా యాక్ట్ అవ్వదు. సో కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ విషయంలో జాయింట్ సిట్టింగ్ అనేది ఉండదు. ఎందుకు? జాయింట్ సిట్టింగ్ ఉందనుకోండి, ఎప్పుడు ఎవరి మెజారిటీ నెగ్గుద్ది? లోక్సభ. దట్స్ ద రీజన్
there is no concept of joint sitting with respect to money bill as well as the constitution amendment bill. చేస్తారా చేయాలనేది రాజ్యసభ ఇష్టం ఆ రోజును బట్టి. రాజ్యసభలో రూలింగ్ పార్టీకి నెంబర్ ఎక్కువ ఉంటే పాస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే లోక్సభలో మెజారిటీ పార్టీకి రాజ్యసభలో కూడా మెజారిటీ సీట్స్ ఉండాలన్న గ్యారంటీ ఏం లేదు కదా. బికాస్ రాజ్యసభ సీట్స్ విల్ చేంజ్ ఫర్ every 2 years. Every 2 years 1/3 సీట్స్ విల్ బి చేంజ్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి బీజేపీకి లోక్సభలో మెజారిటీ ఉంది, రాజ్యసభలో మెజారిటీ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఉండకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది, బిల్ పాస్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ. అర్థమైందా? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? కాకపోతే స్టేట్లో కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేము. ఎందుకు? కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఇండియా మొత్తానికి సేమ్ ఉండాలి కదా. కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ మస్ట్ బి స్టార్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద పార్లమెంట్, వెదర్ ఇట్ మే బి ద లోక్సభ ఆర్ వెదర్ ఇట్ మే బి ద రాజ్యసభ. ద ప్రాసెస్ కెనాట్ బి స్టార్టెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ లెవెల్. ఎందుకంటే స్టేట్ లెవెల్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనుకోండి, ఇష్టం వచ్చిన స్టేట్ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తారు. దట్ ఇస్ ద రీజన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ మస్ట్ బి ఇంట్రడ్యూస్ ఓన్లీ ఇన్ ద పార్లమెంట్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ హౌస్. ఏ హౌస్లోనైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. అందుకోసం ఒకసారి మీకు ప్రాపర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ పాలిటీ విన్నారనుకోండి, మోరాలెస్ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి మీకు. ఎందుకంటే పాలిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కోర్ సబ్జెక్ట్స్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉన్నా కూడా యూ షుడ్ బి వెరీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ పాలిటీ. ద డౌట్స్ ఏం లేవా? డౌట్స్ ఏం లేవా? షల్ వి కంక్లూడ్ ద సెషన్? Okay students, that's it, we are done with the session. Thank you.